नमस्कार, मु वसुंधरा सामंतराय। आज शुणा एक सुंदर गल्प जार नाम ईश्वर जहा करती मंगल पाई। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहुत दिन तलर कथा। आम देश रे जड़े राजा राजुती करुथांती। तांको दिह लगा चाकरटीर दिय देवतांको उपरे भारी विश्वास। सबु कथारे से कहे ईश्वर जहा करती मंगल पाई। राजा चाकरटीर कथा सुनी खाली हसरे उड़ाई दियंती। थरे राजांको आंगुठी रे घाटीए होई तांको भारी कष्ट देउथाए। तेणु से उवास भितरे मन दुखरे बसी थांती। चाकरटी सबुबेले तांको पाखे पाखे रही सेवा करुथाए। दिने घा बेसी बिंधा चिटिका कलारु राजा भारी कलबल हेले। राजांको विकल देखि चाकरटी कहिला, छामु आपण एते व्यस्त हेउछंती काहेकि? ईश्वर जहा करती आम मंगल पाई परा। एकथा सुनी राजा भारी रागी गले। ताकू मारिदबा पाई स्थिर कले। सांगे सांगे मंत्रींको पाखकू खबर गला, छामु शिकार को विजे हेबे। खबर पाई मंत्री भारी आश्चर्य होई गले। आंगुठी रे घा होईची बोली छामु तो उवास भितरु पदाकू आसु नाहांती। सेथिरे पुणी शिकार करिबाकू जिबे केमिति? से जहा हेउ खबर आसीची जेतेबेले व्यवस्था करिबाकू ही पड़िबो। शिकार को जिबा पाई सांगे सांगे सबु जोगाड़ होई गला। पात्र मंत्री सैन्य सामंत समस्ते राजांको सांगरे बाहरिले। राजा जेतेबेले बण को जाउछंती चाकरटी न जीव केमिति? तेणु सीए भी राजांको सांगरे गला। दीपरिया बेल पात्र मंत्री सैन्य सामंत जीए जुआड़े शिकार खोजिबाकू लागिछंती। एतिकी बेले राजा चाकर को कहिले, भारी शोष हेउची, पानी मुंदाए केउठू आणंत कि? सेई जंगल भितरे भंगा कूअटीए थाए। पानी खोजी खोजी चाकरटी जाई सेईटी पहुंचिला। राजा भी ता पछे पछे जाउथांती। चाकरटी पानी काढ़िबो बोली जेमिति कूଅ भितरକୁ नई पड़िछि, राजा सांगे सांगे ताको पछ आडू पेली देले। कूअरे पड़िला बेले भी चाकर कहुथाए, ईश्वर जहा करती मंगल पाई। राजा रागरे कहिले, सेई कूଅ भितरे एणिकी ईश्वर तोर मंगल करुथांतु। एतिकी कही सेठू से चाली आसिले। सांगरे लोकबाक तो केही नाहांती। तेणु से एका एका जंगल भितरे चलिले। एतिकी बेले दले बणुआ लोक आसी राजा को बांधी पकाइले। सेमाने जे काहींकी तांको बांधुचंती से कथा राजा जम्मा बुझी पारु नाहांती। पाखरे तो केही नाहांती, करिबे कौन? तेणु से चुपचाप होई बणुआ लोकंको सांगरे गले। बणुआ लोके राजा को सांगरे नेई तांको ठाकुराणी पाखरे पहुंचिले। तापरे सेमाने राजा को गाधेई देले, बेकरे फूलमाଳ पकाइले एवं मुंडरे चंदन टीपा देले। जड़े लोक हाथरे खंडाटिए धरी तांको हाणिबाकू तैयार होई रहितला। एतेबेले राजा बुझिले जे सेमाने तांको ठाकुराणी को पाखरे बलि पकाइबे। बणुआ लोकंकू राजा बहुत काकुति मिनती करी कहिले न मारिबा पाई। हेले किए बा काहेकि तांको कथारे कान देब? समस्ते बलि पकाइबा पाई जोगाड़े लागी गले। राजा भारी विकल होई कांदुथांती। एतिकी बेले राजांको घा आंगुठी उपरे जनकर आखि पड़िला। कथाटा समस्तंको कान को गला। शेषरे ठीक हैला ए लोकटी बलि पकाइबा योग्य नुहे, कारण जी बलि पड़िबो से निखुण लोकटी होइतिबा दरकार। बणुआ लोके राजांको हाथ गोड़ फिटाई देले। सेतेबेले जाई राजा बरडा पत्र परी थरुथांती। सेमानक पाखरु खंडे दूर बाट आसीबा परे जाई से टिकिए थय धरिले। तापरे से सीधा चलिले जंगल भितरे सेई भंगा कूଅ पाखकू। बहु कष्टरे चाकरटी को कूଅ भितरु बाहर करी कहिले, तो कथा प्रकृतरे सत। ईश्वर जहा करती सबु आमरी मंगल पाई। मो आंगुठी रे घाटीए न होइथिले मु आजी कौन जीवन पाई थांती? एतेकी बेलकू तो बणुआ लोक मो मुंड गंडी अलगा करी सारंतेनी। तते मारिबा बोली
ପାଞ୍ଚ କରିଥିଲି, ଶେଷରେ ମୁଁ ମରଣ ମୁଖରେ ଗଲି। ଚାକର କହିଲା, ଛାମୁ, କୂଅରେ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ପାଖଲଗା ଚାକର। ଛାଇ ପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବା ହେଲା ମୋର କାମ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କୂଅ ଭିତରକୁ ପେଲି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବଣୁଆ ଲୋକେ ବାନ୍ଧି ନେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘାଟିଏ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସିନା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳି ନ ପକାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ନିଖୁଣ ଲୋକଟିଏ, ମୋତେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ମୋତେ ଆପଣ କୂଅକୁ ପେଲିବା ହିଁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମୁଁ ବସୁନ୍ଧରା ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ, ମୁଁ ମଣିଷ ଗଛ ଲଗାଇଛି। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ନାଁ ତାଙ୍କର ମିହିର ସେନ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ନାଁ ତାର ବିଚିତ୍ର ସେନ। ନାଁଟି ଯେମିତି, କାମଟି ବି ସେମିତି। ରାଜା ଘରର ପୁଅ, କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ବା ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇଁ ଅଡ଼ିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଏ। ବିଚିତ୍ର ସେନ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ବଦ୍ରାଗୀ ଥିଲେ। ରାଜା ଭାବିଥିଲେ ପିଲାବେଳର ଦୁଷ୍ଟାମି ବଡ଼ ହେଲେ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ରାଜପୁଅର ସେହି ବଦ୍ରାଗୀ ଗୁଣଟା ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ିଲା ସିନା, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଅର ଗୁଣରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବାରୁ ରାଜା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ତାର ଏ ବଦ୍ରାଗୀ ଗୁଣଟା ଛଡ଼ାଇବେ? ଏକଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାଜାପୁଅର ବିବାହ ହେବାର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇ ତାର ଏଇ ଖରାପ ଗୁଣଟା ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ଏଇଆ ଭାବି ସେ ପୁଅର ବିବାହ କରାଇ ଦେଲେ। ଧୁମ୍‌ଧାମରେ ବିଭାଘର ହେଲା। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁଣବତୀ ବୋହୂଟିଏ ରାଜା ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ରାଜାପୁଅର ସେଇ ବଦ୍ରାଗୀ ଗୁଣଟା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ବା କାହାକୁ କହିବେ? ମନ କଥା ମନେ ମାରି ନୀରବରେ ସବୁ କଥା ସହିଗଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ରାଜାପୁଅ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ସବୁବେଳେ ଗଛଟିର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଥାନ୍ତି। ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ପାଇ କଳିଆ ଛନଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ଗଛରେ କଢ଼ି ଧରିବାର ଦେଖି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏ ଗଛର ପ୍ରଥମ ଫୁଲଟିକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବେ। ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଖୋସିବେ। ଫୁଲଟି ପାଇ ଯୁବରାଣୀ କି ଖୁସି ନ ହେବେ ସତେ? ହେଲେ ଫୁଲଟି ନିରାପଦରେ ସେତେଦିନ ଯାଏ ଗଛରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯଦି କେହି ଏ ଗୋଲାପ ଗଛରୁ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡାଇବ, ତେବେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ଏହା କହି ସେ ରାଜଉଆସକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାଜାପୁଅର ଆଦେଶ ପୁଣି ସହଜେ ସେ ରାଗି ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ସେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ ମନ ବଳାଇବ? ଜାଣି ଜାଣି ହାଣ କୁଢ଼ାରୀ ବେକକୁ ହାଣ। ବରଂ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଗଛଟିର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଗରଖ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ରାଜାପୁଅର ଏ ଆଦେଶ ଦେବା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିଦିନ ଶୁଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଉକା ମିଳିଗଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ସେଇ ଗୋଲାପ ଗଛରୁ ଫୁଲଟିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇଗଲେ। ଜଗୁଆଳୀମାନେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜେ ରାଜା ତ ଛିଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି। ପରଦିନ ବଗିଚାକୁ ଆସି ରାଜାପୁଅ ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଆଦରର ପ୍ରଥମ ଫୁଲଟି ଆଉ ଗଛରେ ନାହିଁ। ଫୁଲଟି ଗଛରେ ନଥିବାର ଦେଖି ରାଜାପୁଅ ଆଉ କି ସମ୍ଭଳା ପଡ଼ନ୍ତି। ସହଜେ ତ ବଦ୍ରାଗୀ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଆଦେଶ ବାହାରିଛି କିଏ ବା ଅନ୍ୟଥା କରିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯିଏ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍‌ରୁ ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଟଳିଲେ ନାହିଁ। ରାଜାପୁଅର ଆଦେଶ ଘାତକମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ପାଇଁ ଧରି ନେଉଥାନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ରାଜା କହିଲେ, ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେବେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜାପୁଅକୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ ରାଜାପୁଅ ମଧ୍ୟ
ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ରାଜା ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଶୁଣ ବାବା, ତୁମ ଗୋଲାପ ଗଛଟିକୁ ଆଦରର ସହ ଲଗାଇଥିଲ, ପାଣି ଦେଲ, ଅତି ଯତ୍ନରେ ବଢାଇଲ। ଫୁଲଟି ଫୁଟିଥିଲେ ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତ। ସେ ସେଇ ଫୁଲଟିକୁ ତୁମଠୁ ନେଇ ସେ ସରାଗର ମଥାରେ ଖୋସିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଖୁସିରେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ। ତୁମେ ବି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତ। ମାତ୍ର ସେତକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣି ନ ପାରି ଫୁଲଟିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲି। ଏଇଥିପାଇଁ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଢାଇ ଏଡୁଟିରୁ ଏଡୁଟିଏ କଲି, ଅଥଚ ତୁମର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ତୁମେ ବଢି ମଣିଷଟିଏ ହେଲା ପରେ ସିନା ମତେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଲ। ମୁଁ ମଣିଷ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇଥିଲି ବୋଲି ସିନା ଆଜି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପାଇଲି। ଏତିକି କହି ରାଜା ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ନିଜର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜାପୁଅ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ରାଜା ନିଜ ପୁଅକୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ଆଣି କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଧନ୍ୟ। ଏତେ ଦିନ ତୁମର ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଜାଣି ମୁଁ ଖୁସି। ଆଜିଠାରୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତୁମ୍ଭେ। ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଭାର ତୁମ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଉଛି। ସତକୁ ସତ ରାଜା ରାଜପୁଅକୁ ରାଜ୍ୟର ଭାର ଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜାପୁଅ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହୋଇ ବଡ଼ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଥିଲେ ଗଛଟାର ଭୂମିକା କେଡ଼େ ମହାନ୍ ସତେ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ଆଜି ଏଇ ଗଛଟା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।